परमेश्वरंकर पवित्र नामर गौरव हो। शुणुवा प्रत्येक को प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे नमस्कार जनाए। प्रिय मोर भाई और भौणी माने, परमेश्वर बेले बेले किसी स्वर्गीय विषय तांकरी लोक मानकु देइथांती, जेपरि तो द्वारा किसी नुआ शक्ति आमे पाई पारू, तो द्वारा ईश्वर को घनिष्ठ भावे बुझी पारू, पुणी मध्य किसी नुआ स्थान गौरवमय जीवन रे स्थानांतरित होई पारू। बेले बेले परमेश्वरंकर किसी गुप्त उद्देश्य आम जीवन में रही थाए, ताहाकु बुझिबा पाई ईश्वर चाहुथुवा परि जीवन आम मध्य रहिबा दरकार। परमेश्वर इस्राएलीय लोक मानकर भविष्यत को मंगल करिबा पाई, सेमानकु नम्र करिबा पाई मिस्र परि दासत्व रूप बंधन मुकुलाई एक प्रतिज्ञात देशर स्थायी निवास देबा पाई सेमानकर परीक्षा नेले। एणु परमेश्वर सेमानंकु किछि कष्टदायक मार्गरे भयानक प्रांतर दे गमन कराइले। परमेश्वर तांकर उद्देश्य को आम जीवन रे देबा पाई बेले बेले परीक्षा नियंती, किंतु अनेक समय रे मनुष्य जे आम्भे माने परमेश्वर को कंप्लेन करने को लागू। इस्राएलीय लोक माने ईश्वरंकर योजना उद्देश्य को न बुझी निजर पुरातन जीवनर केतेक स्वाभाविक कथा को आधार करी परमेश्वर को 10 गोटी थर परीक्षा कले। किछि खाद्य पाई, किछि पेय पाई, अनेक स्थान रे रास्ता पाई, चलिबार पथ पाई विभिन्न माध्यम रे परमेश्वर इस्राएलीय मानक द्वारा परीक्षा करागले। गोटे विश्वासी पाई परमेश्वर मंदरे ताहाकु परीक्षा करते नाही। जड़े मनुष्य जदि परमेश्वर द्वारा परीक्षित होउछि, तेबे ताहार जीवन में परमेश्वरंकर किछि गुप्त रहस्य निहाती रहिथिबो, जाहाको आमे बुझिबा पाई चेष्टा करिबा आवश्यक। प्रिय ईश्वरंक लोक माने एमिति थरे परमेश्वरंक लोक माने इस्राएलीय लोक माने सदा प्रभु को किछि खाद्य सकाशु बोली परीक्षा करिबा पाई लागिले, ताहांकु कंप्लेन करिबा को लागिले, ताहांको नाम रे बचसा करिबा पाई लागिले। यात्रा पुस्तक 16 अध्याय अनुसार जेतेबेले इस्राएलीय लोक माने मिस्र देशरू 2 मास 15 दिनर पथ गमन करी सिन प्रांतर रे उपस्थित हेले, सेठारे खाद्य सकाशु बोली परमेश्वर को परीक्षा करने को आरंभ कले, परमेश्वर को बचसा करने आरंभ कले। आमानक जीवनर किछि किछि एई प्रकार पाप मध्य बेले बेले होई जाए, जो पाप कि परमेश्वर को विरुद्ध रे थाए। बाइबल धर्मशास्त्र रे लिखा जाए, जदि मनुष्य मनुष्य विरुद्ध रे पाप करिबो तेबे ताहार विचार परमेश्वर करिवे, किंतु जदि मनुष्य ईश्वर को विरुद्ध रे पाप करने को आरंभ करिबो तेबे ताहा आमानक पाई क्रोध, विचार, दंडर कारण हेबार मध्य संभावना अछि। यात्रा 16 1 पद अनुसार 2 मास 15 दिन एमाने मिस्र त्याग कला परे एमानकर पुरातन स्वभाव एमानक ठारे आउ थरे अद्भुदय हेबाकु लागिला। इस्राएलीय लोक माने मिस्र परित्याग करिदेले, किंतु सेमानकर मिस्रीय स्वभाव को छाड़ी पारले नाही। बेले बेले प्रिय ईश्वरक लोक माने आमे परमेश्वरकर पथरे जाउथबा बेले मध्य आपणार पुरातन जीवनर केते गोटी पापमय स्वभाव सांगरे ही आमे धरि देई थाउ। ताहा आमानकर विपदर कारण हबो। ईश्वरक विरुद्ध रे पाप करिबा पाई ताहा ही आमानको उत्साह दबो। एणु जदि आपण परमेश्वरक पथरे चालू अछंती, तेबे आपणा पुरातन जीवन को प्रथम रे त्याग करिबा निहाती आवश्यक। एणु यीशु मध्य कहिले, जदि केही मोहर अनुगमन करिबा को चाहे तेबे प्रथमे से आपना को अस्वीकार करू, मोहर क्रूश घेनी मोहर अनुगमन करू, ताहार क्रूश घेनी मोहर अनुगमन करू। माथ्यू 16:24 अनुसार परमेश्वरंक लोक माने प्रांतर रे मशांक विरुद्ध रे सदाप्रभुंक विरुद्ध रे बचसा करी ए प्रकार कहिले जे आमे मिस्र देश रे मांस हांडी पाखरे रही तृप्ति पर्यंत आहार भोजन करूथलु, किंतु एठारे से सकल विषय प्राप्त होई पारुनु। तामाने एमानंकर अभियोग एहा अटे, एमाने शारीरिक लालायित विषय को धरी परमेश्वर को परीक्षा करुथले।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବଚସାକୁ ଶୁଣି ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା। ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କିଛି କାକର ପରି ଗୋଲାକାର ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି କହିଲେ, ମାନହୁ। ଯାତ୍ରା 16:15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ମାନହୁ ତାମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍? ମୂଷା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆହାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମାନା ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ। ଏହି ମାନା କ'ଣ ଅଟେ? ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମାନାକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ବାଇବଲର 2 ଭାଗରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମ, ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମର ଘଟଣାବଳୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି ଅଟେ। ଏଣୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା, ଏବ୍ରୀ 10 ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସର୍ବଦା ସେହି ଏହି ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସିଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ରିଏଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ଡେମୋକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁଯାକ ପୁସ୍ତକରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ମିଶର ଦେଶ କହିଲେ ଆଧୁନିକ ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଏ। ଯହିଁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ କିଣାନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ବଳିଦାନ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସକଳ କ୍ରିୟାବିଧି ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା ସଫଳୀକୃତ ହୁଏ। ସେମିତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ମାନା କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ନିୟମରେ ମାନାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଗଲା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 31ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଦାନୁବାଦ ହୁଏ, ଫାରୁସୀମାନେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନା ଭୋଜନ ଦେଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆହାର। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 35 ପଦ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ତାମାନେ ମାନା କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଗଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ତାହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତହିଁରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ। ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଓ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନା ଦାନ କଲେ। ତାମାନେ ମାନା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଯୋହନ 1:1 ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। 1:14 ଲେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ତାମାନେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତାମାନେ ମାନା ବା ବାକ୍ୟ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଗୋଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ।
ଯାହା ମାନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ସକଳ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ଅଟନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେ ମାନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା 16:15 ମଶା କହିଲେ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆହାର। ତାମାନେ ମାନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା। God had given manna. It came from God. ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଜହନ 6:41 ଯାହା ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯାତ୍ରା 16:31 ଅନୁସାରେ ମାନାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ମଧୁ ମିଶ୍ରିତ ପିଷ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ଭଧାରୀ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ତାହାଙ୍କର କର୍ମ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ପବିତ୍ରତାରେ ସାଧିତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ। ଗୋଲାକାର କହିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଥିବା ବିଷୟର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ। କଲୋସିୟ 2:9 ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରେ। ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ମାନାଠାରେ ଗୋଲାକାର ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା, ତଦ୍ରୂପ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିବା କଥା ଲେଖାଯାଏ। 16 ଯାତ୍ରା 14 ଅନୁସାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କହିଲେ ନିମ୍ନକୁ, ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ନ ଆସି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦାସ ପରି ଆସିଲେ। ମାର୍କ 10:45 ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦାସ ହୋଇ ଜଗତରେ ଆସିଲେ। ଫିଲିପି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କେବେ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ, ଯାହା ମାନାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନାଠାରେ ଏକ ଆଲୋକ ଥିଲା। ଗଣନା 11:7 ଅନୁସାରେ ମାନା ଧନିଆ ପରି, ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତା ପରି। ମୁକ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲେ, ତାହା କାକର ସଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କାକର ପଡ଼େ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ, ସେ କାକରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଯଦି କଅଁଳିଆ ଘାସ ଉପରେ କାକର ପଡ଼ିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ତହିଁରୁ ଏକ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ତାମାନେ ମାନାଠାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆସିଲେ। ସେମିତି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଶରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। 2 କରନ୍ଥୀ 4:4 ଅନୁସାରେ ସୁସମାଚାରରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକମୟ କରେ। ଷଷ୍ଠ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ମାଥିଓ 4:1 ତା ତଳ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ। ସପ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମାନା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଗଣନା 11 ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମାଛ ଖାଇଲୁ, ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ, ଏଠି ମାନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଚସା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମାନା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9:4 ଲେଖା ଅଛି, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମାନାକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଯାତ୍ରା 16:33 ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ବା ମଶା ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନେଇ ଏକ ଓମର ପରିମାଣ ମାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ତାମାନେ ମାନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ମାନାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୂତମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1:3-4 ଅନୁସାରେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାମହିମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ନବମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମାନା ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ବଣ୍ଟ ଅଫରିଂ, ହୋମ ବଳିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 8:26 ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟ ଅଫରିଂରେ ତାଳି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ଗୋଟିଏ ତାଳି ଶୂନ୍ୟ ପିଠା, ତୈଳପକ ରୁଟିର ଗୋଟିଏ ପିଠା ଓ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଚକୁଳି ମେଧ ସକଳ ବିଷୟ ହୋମ ବଳିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃଷ୍ଟିଜନକ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଅଟେ। ତୈଳ ପୋକ ପିଠା ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ମାନା ଅଟେ। ତାମାନେ ମାନା ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାରରେ ବଣ୍ଟ ଅଫରିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଅଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ତହିଁର ନୈବେଦ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିଅଛି। ତାମାନେ ମାନା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଅଟେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟିଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାମାନେ ସକଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମାନା କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାନା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମାନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନା ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯାତ୍ରା 16 ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛାଉଣିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନଥିଲେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଆହାର ନଥିଲା। ଲୋହିତ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାରର କୁଇଲ୍ସ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ଦେଖି ସେହି ଛାଉଣି ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଛାଉଣିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଧରିକି ମାରିକି ସେମାନେ ମାଂସ ଭାବରେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃକାଳର ଭୋଜନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲା, ମାନା ଭୋଜନ। ଏହି ମାନା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11:9 ଅନୁସାରେ କାକର ପଡ଼ିଲା ବେଳେ
ସେଇ ମାନା ମଧ୍ୟ ତହିଁ ସଙ୍ଗରେ ପଡୁଥିଲା। ଏଇ କାକରର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ଲେସିଂ ଆସିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବୁଝଣୀୟ ବିଷୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାକର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯାହାର ଦୁଇ ଗୋଟି କର୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ। ପ୍ରଥମ, ସେ କାକର ତୃଣକୁ ସଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ରଖେ। ଯଦି କିଛି ଘାସ ହଉ ଫସଲ ହଉ ତାହା ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜୀବିତ ଥିବା ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, କ୍ଷୟ ପାଇ ଯାଉଅଛି, ତାହାଠାରେ ନିର୍ଜୀବତା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଯଦି ତହିଁରେ କାକର ପଡ଼ିବ, ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହା ନିର୍ଜୀବତାରୁ ସଜୀବତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ, ତାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ମାନେ କାକର ଏକ ଜୀବନ ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ଜୀବନକୁ ସବଳ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ତାମାନେ ମାନା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେସିଂ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଜହନ 6:51 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋହର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସ ପାଇଅଛି ତାହାଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନା ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କାକର ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ, ଭୂମିରେ ଥିବା ଉତ୍ତାପକୁ, ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ଉତ୍ତାପକୁ, ପଥରରେ ଥିବା ଉତ୍ତାପକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନିଏ ଏବଂ ସେ ପରିବେଶକୁ କୁଲ କରିକି ରଖେ, ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖେ। ତାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏହା ଏକ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନମ୍ର ହେବେ। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ହୋସେୟ 14:5 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର କାକର ପରି। କାକର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁମାନେ ମାନା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମାନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯାତ୍ରା 16:35 ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା ଭୋଜନ କଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା ନିବୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଯହୋଶୁଆ 5:10-12 ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନା ନିବୃତ ହେଲା। ତାମାନେ ଏହି ଜୀବନରୁ, ଏହି ଜଗତରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯଦି ସେ ଏଟର୍ନିଟି ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁରେ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଫଳ, ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମାନା ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ବଚସା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯାତ୍ରା 16:4 ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ କି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନେବା। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନ୍ନା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ନାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନ୍ନା ପ୍ରଭାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯାତ୍ରା 16 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭାତରେ ଅନ୍ନରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ତାମାନେ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରାତଃ କାଳ। ପ୍ରାତଃ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାତଃ କାଳର ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେବ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରିବ। ଯାତ୍ରା 16 ଅନୁସାରେ ମଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ। ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ପରି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନଥାଏ। ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ମାନ୍ନା ଭୋଜନର ବିଷୟ ଅଟେ, ସମୟ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଜିକାଲିର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ସକାଳ ପିଅନ୍ତି, ସକାଳେ ଗାଧୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଲଗାଇ ହୁଅନ୍ତି। ସେଟା ପୁଣି ସେ ଦିନକର ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବ। ଏ ସକଳ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେତୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଉଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପୃଥକ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଆୟୁ ଯଦି 80 ବର୍ଷ ହୁଏ, ତହିଁରୁ ଅଧା ବର୍ଷ ତ ଆମେ କେବଳ ଶୋଇକି ହିଁ କାଟି ଦେଇଥାଉ। 40 ବର୍ଷ କାଳ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇବା, ଆମର କର୍ମକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ରହୁଅଛି ପ୍ରତିଦିନ। ତାମାନେ ସେ ବଳକା 40 ବର୍ଷରୁ କେବଳ 36-37 ବର୍ଷ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଅଛୁ। ଆଉ ବଳକା ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ରହିବ, ସେଇ 3 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ଜୀବନର 60-80 ବର୍ଷ କାଳ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଗାନୁଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତଦ୍ରୂପ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମାନ୍ନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଲାଳାୟିତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଅମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବାର ଅଛି, ଭୋଗିବାର ଅଛି, ଭୋଗ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 16-27 ଅନୁସାରେ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ବେଶୀ ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମାନ୍ନାକୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଷୋହଳର 16 ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଅଧିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ, ଉଣା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକା ସଂଗ୍ରହ ନ କର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଳସାରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମାନାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଦାପି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସହଭାଗିତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଥିବ ଗିର୍ଜା ଆସିଥିବେ, କାହାର ବିବାହ ଥିବ ଗିର୍ଜା ଆସିଥିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଖୁସିଆ ମନାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିବେ। ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟଟେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଜିହୁଦା। ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ସନ୍ଧି କଲା। ତାହାର ବିନାଶ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱାର୍ଥରେ କଦାପି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ମାନାକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଲୋଭନ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପଡ଼ିଅଛି। ପ୍ରଲୋଭନ ଯାହାଠାରେ ଅଛି ସେମାନେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାକୁବ ପୁତ୍ର ତହିଁର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ଲେଖାଗଲା, କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପକୁ ପ୍ରସବ କରେ। କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରେ, ତାମାନେ କାମନାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଆଉ କାମନାକୁ ଯେ ନିଜର କରିକି ରଖେ, ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଯେ ନିଜର କରିକି ରଖେ, ସେହି ଲୋକ ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ କାମନାର ସ୍ୱାମୀ ପରି, ପ୍ରଲୋଭନର ସ୍ୱାମୀ ପରି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 2 ଜଣ ମିଶିକି ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଏହି ପାପ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ। ମାନାକୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଗ୍ରହଣ ନ କର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ନ କର। କିଛି ଲୋକ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପଦପଦବୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଢଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାନାକୁ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାନାକୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେହେତୁ ମାନା ପବିତ୍ର, ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର, ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ମାନାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ ନାହିଁ, ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହବ। ତା ମାନେ ତୃତୀୟ କଥା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ଥରେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇକି ପୁନରାୟ ଯଦି ଆମେ ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତେବେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁ, ଆମଠାରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦାନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ଆମେ ପରଖିବା ଯେ ମୁଁ କେଜାଣେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅଛି କି। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ପରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଛି କି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ରାସ୍ତାରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନା ଦରକାର। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନା ପାଇଲେ, 40 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ହାନି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ କିଣାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିନା ବାଧାରେ, ବିନା କଷ୍ଟରେ।
କୌଣସି ବ୍ୟଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜ୍ୱର ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନା ଦରକାର। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।